सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच मैं हरशरण कौर। अज 18 नवंबर है। अज के दिन की सब तो अहम खबर किसानां दी बैठक ही रहेगी। चंडीगढ़ दे विच अज किसानां दी बैठक होण जा रही है। किसानां दे वल्लों दिल्ली अंदोलन जिहड़ा कीता जाना है, दिल्ली चलो अंदोलन 26-27 नवंबर नूं, उस दे बारे कोई रणनीति का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि ये भी किसानां ने फैसला लेना है कि जदों दिल्ली जाना है उदों पंजाब वाले मोर्चे ने जिहड़े उन्हां नूं किस तरीके दे नाल चलदा रखना है, उन्हां नूं चलदा रखना है जां फिर नहीं रखना। सारे जिहड़े मोर्चे ने वो दिल्ली दे विच लैके जाने ने, इस बारे भी कोई अहम फैसला जिहड़ा वो लिया जाएगा। किसानां दे वल्लों जिहड़ी पिछले दिनी केंद्र दे नाल मीटिंग हुई है, उहदा भी कोई सारांश है जिहड़ा वो लोकां नूं दस्सिया जा सकदा है। सो ये अज दे दिन दी अहम खबर ये अपनी नज़र है जिहड़ी वो बनी रहेगी। इस दे नाल ही किसानां ने JP नड्डा के घिराव का भी ऐलान कर दिता है। कल नूं 19 नवंबर है, कल नूं JP नड्डा BJP के कौमी प्रधान पंजाब दे विच आ रहे हैं, तो किसानां ने तिखी चेतावनी दे दी है कि असीं पंजाब दे विच वड़न नहीं देंगे। तो एक पंजाब की कैप्टन सरकार ने एक बड़ा ही किसान विरोधी जिहड़ा फैसला लिया है। पंजाब दे विच 800 खरीद केंद्र झोने दे वो बंद कर दिते ने, तुरंत प्रभाव दे नाल हुक्म लागू कर दिता है। कल ही बंद कर दिते सी ते सिर्फ 154 जिहड़े मुख यार्ड हैगे ने वो ही उत्थे ही झोने दी फसल है जिहड़ी वो वेची जा सकेगी। किसानां ने इहदा विरोध किया है। विरोध दे विच किहड़ी सियासी पार्टी भी आके खड़ी हुई है, वो भी सारी खबर असीं तुहानूं दस्सांगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा स्थापना दिहाड़ा मनाया गया। 100 साल हो चुके ने श्रोमणी कमेटी नूं बने होए। 1920 दे विच बनी सी। अमृतसर दे विच स्थापना दिहाड़ा मनाया गया। जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने मोदी सरकार नूं किवें अपनी जथेदारी दिखाई है, की कहा है, ये बयान भी तुहानूं सुणावांगे। इस दे नाल नाल चंडीगढ़ तो कुछ अहम खबरां ने, दिल्ली दे विच लॉकडाउन की अहम खबर है, सारियां तुहानूं दस्सांगे। एक होर तुहानूं अहम खबर जरूर दस्सांगे कि लाला लाजपत राय दी शहीदी नूं प्रशासन भी भुल गया, सरकार भी भुल गई है। कल लाला लाजपत राय दा शहीदी दिहाड़ा सीगा अते देश नूं आज़ाद करवाउण दी खातर इन्हां ने अपनी कुर्बानी दित्ती सी। इस मौके जगराओं दे विच मुहल्ला तलाब नगर विच लाला लाजपत राय जी दा जद्दी घर ते लाइब्रेरी, इत्थे पत्रकारां ने दौरा किया, पर उत्थे ना ही तां कोई प्रशासन दा कोई नुमाइंदा पुज्या सी ते ना ही सरकार दा कोई नुमाइंदा पुज्या सी। जिहड़ी लाइब्रेरी उत्थे बनाई गई है लाला लाजपत राय दी याद विच, ओहदी भी हालत खस्ता जिहड़ी हो चुकी है। सो ना ही तां सरकार, कांग्रेस सरकार है सूबे दे विच, कोई भी लीडर उत्थे पहुंचिया। इस तरीके दे नाल पंजाब सरकार भी विसर गई है लाला लाजपत राय दी शहीदी नूं। इह देखण नूं मिलिया जिहड़ा ओही तुहानूं असीं दस रहे हां, ते नाल ही प्रशासन भी विसर गया ते जिहड़ा उन्हां दा घर है ਉਹਦੀ भी खस्ता हालत हुई है ते लाइब्रेरी दी भी खस्ता हालत हुई भी है। सो बुलेटिन दे विच हुण पंजाब दीयां खबरां विस्तार दे विच तुहानूं दसदे हां। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत अते दुनिया भर दे प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। अज दे प्राइम टाइम दे विच कई अहम खबरां ने पंजाब नाल, भारत नाल ते दुनिया दे नाल जुड़ियां होईयां। सब तो पहलां किसानां दी जे गल कर लईए तां कल नूं किसानां दी अहम बैठक होण जा रही है चंडीगढ़ दे विच। दिल्ली चलो अंदोलन है, उस नूं लैके कोई वड्डा ऐलान हो सकता है ते नाल ही जिहड़ी किसानां दी केंद्र दे नाल बैठक हुई है ओनू लैके भी कोई खुलासा जिहड़ा किसान कर सकते हैं, क्योंकि कल दी बैठक तो बाद ही उन्होंने कोई उस मीटिंग दे बारे अपडेट देना सी। हालांकि प्रतिक्रम उदों ही आ गया सी कि बेसिट्टा रही है मीटिंग। दूसरी जिहड़ी खबर हैगी है, किसानां ने JP नड्डा BJP का कौमी प्रधान उस दा विरोध करन दा ऐलान कर दिता है। 19 नवंबर नूं JP नड्डा 3 दिनां दौरे ते पंजाब आ रहे ने ते किसानां ने कहा सी पंजाब वड़न नहीं देंगे। रवनीत बिट्टू ने भी चेतावनी दी है कि पंजाब वड़ के दिखाओ, असीं विरोध करांगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अज 100 साला स्थापना दिहाड़ा मनाया गया है। इस मौके सारी अकाली दल की लीडरशिप पहुंची है, SGPC के सारे नुमाइंदे पहुंचे ने ते जथेदार भी पहुंचे ने। तख्तां दे जथेदार हरप्रीत सिंह ने मोदी सरकार नूं अपनी जथेदारी दिखा दी है। कहंदे ने कि EVM मशीनां दे नाल बनी हुई सरकार है, लोकतंत्र दे नाल बनी हुई सरकार नहीं है। संगरूर दे विच भयानक हादसा वापरिया। कार नूं अग लग गई। अग दे विच 5 दोस्त सड़ के सुआह हो गए ने। कार दे विच बैठे सी, ट्रक दे नाल टक्कर हुई सी। सुमेध सैनी दी जमानत ते
देश की सब तो वड्डी अदालत ने फैसला राखवा रख लिया, लगातार बचाव किया जा रहा है। चंडीगढ़ दे विच नवा हुक्म लागू हो गया कि दिल्ली तो आने वाले हर यात्री की जांच होएगी 17 सैक्टर के बस स्टैंड दे विच। चंडीगढ़ दे विच नवंबर के अखीर विच कॉलेज भी खोल जाणगे। दिल्ली दे विच केजरीवाल सरकार मुड़ तो लॉकडाउन लाना चाहती है, इस दे लई केंद्र सरकार तो इजाजत मंगी है मुख्यमंत्री ने। दिल्ली सरकार दे वल्लों रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ मुहिम भी शुरू कर दी गई है ताकि प्रदूषण दे उत्ते कंट्रोल किया जा सके। अमरीका के साबका राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जिहड़ी किताब लिखी है उस दे विच काफ़ी कुछ लिखिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की खूब प्रशंसा उन्होंने की हैगी है ते नाल ही जिहड़े उद्योगपति हैगे ने भारत दे उन्हां दे बारे भी कहा कि इन्हां दे ठाठ बाट ने जिहड़े ओह राजा महाराजा तो भी किते वध ने, जबकि भारत विच करोड़ां लोग भुखे मर रहे ने। ट्रंप ते बाइडन दे नाल जुड़ी किहड़ी खबर है ते पाकिस्तान दे विच बाल्टिस्तान चोणां दे नाल जुड़ी भी अहम खबर है। इत्थे भी घोटाले दे इल्जाम लगे ने। सारियां खबरां दसांगे। सब तो पहलां पंजाब दीयां खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहलां तुहानूं दस दईए कि 17 नवंबर नूं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय दा 92वां बलिदान दिवस उन्हां दे जन्म स्थान ढुड्डीके दे विच मनाया गया। इस मौके डीसी ने कहा कि 17 नवंबर नूं लाला लाजपत राय ने अपनी शहादत देके आज़ादी दे संघर्ष दे विच वडमुला योगदान पाया। उन्होंने यह भी कहा कि ढुड्डीके अजीतवाल सड़क की जल्दी ही मुरम्मत की जाएगी, यानी कि डीसी नूं लाला लाजपत राय दे शहीदी दिहाड़े वाले दिन टुट्टी हुई सड़क की मुरम्मत है जिहड़ी ओह याद आई है। सो पंजाब दीयां अहम खबरां दे विच किसानी संघर्ष दे नाल जुड़ियां खबरां च सब तो पहला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दा एक वड्डा फैसला आया है खेती कानूनां ते। खेती कानूनां नाल जुड़े एक मामले ते पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे जस्टिस GS संधावाली ने AK इंटरप्राइज संगरूर दे वल्लों दूसरे सूबियां तो पंजाब दे विच फसल नूं वेचण ते पाई गई पटीशन ते हुक्म जारी कीता है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिता है कि बाहरी सूबियां तो फसल लियाउण दे उत्ते कोई रोक नहीं है। यह हाईकोर्ट दा किसानां दे लई एक झटका है, जबकि इसे फैसले दे विच अदालत ने किसानां नूं एक राहत भी दित्ती है कि सूबे दीयां सरकारी मंडियां दे विच दूसरे सूबे दे किसान फसल नहीं वेच सकदे, यानी कि फसल दूसरे सूबे तो पंजाब च दाखल हो सकती है पर सरकारी मंडियां दे विच दूजे सूबे दे किसान फसल नहीं वेच सकदे। पटीशनकर्ता ने अदालत दे विच मंग कीती सी कि वो दूसरे सूबियां तो फसल मंगवा रहे ने पर प्रशासन उन्हां नूं इजाजत नहीं दे रहा। पटीशनकर्ता दे वल्लों दलील दित्ती गई सी कि किसान उत्पाद व्यापार कानून 2020 दे मुताबिक किसान भारत दे किसी भी हिस्से विच अपनी फसल वेच सकदा है, पर पंजाब सरकार दूसरे सूबियां तो फसल लियाउण दी इजाजत नहीं दे रही। सुनवाई दौरान बेंच ने हरियाणा दे एक मामले का हवाला दिता कि किसान किसी भी सूबे दे विच जाके फसल वेच सकदा है पर सरकारी मंडियां दे विच फसल नहीं वेच सकदा। हाईकोर्ट फिलहाल इस मामले ते सुनवाई कर रहा है। 9 दिसंबर नूं अगली सुनवाई होवेगी। अगली खबर है कि किसानां दी अहम बैठक होण जा रही है 18 नवंबर नूं चंडीगढ़ दे विच किसान जथेबंदियां दे सारे पंजाब दे लीडरां दी बैठक होएगी। इस दरमियान 26-27 नवंबर दे संघर्ष दे बारे जिहड़ा दिल्ली जाण वाला अंदोलन है उस दे बारे भी कोई अहम ऐलान हो सकदा है अते किसान जथेबंदियां दे जिहड़े लीडर हैगे ने ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਠਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸੋ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ रुलदू सिंह ने दस्सिया कि 2 दिनों का तो सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, असीं पूरा हफ्ता तो घट्टो घट्ट दिल्ली दे विच रहांगे, उस तो बाद भी हो सकता है पर असीं हुण 18 नवंबर की जिहड़ी सांझी बैठक है उस दे विच कोई ऐलान करांगे कि की जिहड़ा नवां संघर्ष नूं लैके ऐलान किया जाना। पर यह पक्का है कि किसान दिल्ली जाणगे, उहदियां पूरीआं तैयारियां पंजाब दे किसान कर रहे ने। ट्रैक्टर ट्रालियां दे उत्ते अपना सारा जरूरत का समान लद के किसान दिल्ली जाणगे ते इस वक्त पंजाब दा माहौल है जिहड़ा पूरा संघर्ष दे विच रंगिया होया है। पंजाब दे पिंडां शहरां दे विच लोग किसानां नूं डोनेशन दे रहे ने, किसानां नूं मदद कीती जा रही है। दिल्ली जाण वास्ते मोर्चिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ डटे किसानां नूं हर तरीके दे नाल हर कोई अपनी मदद भेज रहा है, चाहे कोई 10 रुपये 20 रुपये 500 1000
ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਸ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 27 ਤੇ 26 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਟੱਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਧਰਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਛ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 800 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 154 ਮੁੱਖ ਯਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰਡਾਂ, ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਝੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ। ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਝੋਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 115 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 6 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਭਿੱਖੀ, ਬੋਹਾ ਤੇ ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲੋ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ, ਪੂਰਾ ਰੋਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੈ, ਹਜੇ 35% ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਆਦਾ ਭੌਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਲਿਜਾਊਗਾ ਕਿੱਧਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਝੋਨਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਖਰੀਦ ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਭਰ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਾਇਆ ਮੁਨਾਫਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਣ। ਸਾਡੀ ਨੱਥ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੱਥਣਗੇ ਭਾਜੀ, ਬੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਖੜਾ 4-10 ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ।
ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨਾ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 48ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰਾ ਖੜਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੀ ਤੇ ਉਗਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਉਗਾਉਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 55ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿੱਖਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਲਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਕਰ ਦੇਗੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਸਨੇ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਦਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਨਸਾਨ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਖੂਬ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦੀ ਸੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। 5 ਦੋਸਤ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਸਿਬੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 5 ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮੋਗਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਟ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਠੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 25 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਰਦਾਤ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਘਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ
ਨੇ ਹੁਣ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਡੀਪੀਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ISBT 17 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਵੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ UT ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੈਕਟਰ 17 ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸੈਕਟਰ 17 ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਤਰੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ, ਸਟੇਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। UT ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਝਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਵਾਰੀ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਾਲੀ ਦੀ ਸੋਲਾਂਗ ਵਾਦੀ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਚਿਤਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਵਲ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਈਨ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਪਰ ਕਾਲਿੰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪੁੱਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਬਨੂੜ ਦੇ
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 20 ਸਤੰਬਰ 1936 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1971 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ 2020 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਡ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।